सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसतु आज ईश्वर वाक्य मध्य गोटे विषय आलोचना करवा जहाँ लिखा जाए जहन पुस्तक 12 पर्व 42 पद मु पाठ करुचे। तथापि नेता मान मध्य सुधा अनेक ताहां विश्वास कले किंतु काले से माने समाज गृहचित होती एथिपाई फारूसी मान हेतु ताहा स्वीकार करू नथिले। प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु वाक्य देइछन्ति बुझिबा निमंते प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु वाक्य पाठ करछु बुझिबो पालन करिबो शक्ति दियो यीशु के नाम रे मागिलु आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठारे यीशु ख्रीष्ट जगत मध्यरे आउ परित्राण देवा निमंते आसिले आउ ईश्वर को प्रकाश कले पिता को प्रकाश कले आउ शिष्य गठन कले आउ आंभ मान को ए जगत मध्यरे बंचु बंचु अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते आंभ मान को अनेक शिक्षा देले। तेणु यीशु ख्रीष्ट जो समय शिक्षा देउछन्ति आमे देखु अनेक नेता माने मध्य तांको विश्वास कले अनेक नेता माने मध्य विश्वास कले किंतु वाक्य अनुसार लिखा जाए जो माने नेता जो माने गोटे पुरुखा लोक जो माने आउ गोटे उच्च पद प्राप्त लोक माने आउ जने जने लीडर्स माने आउ से माने मध्य विश्वास कले किंतु काले से मान को समाजच्युत होते बोले समाज रू से मान को बहिष्कार करदेबे आउ से मान को समाज रू बाहर करदेबे आउ समाज रे से मान को स्थान रहिबो नहीं सेथि पई से माने आउ वाक्य अनुसार स्वीकार करू नथिले विश्वास करुथिले किंतु स्वीकार करू नथिले। वाक्य रे लिखा जाए जे हृदय विश्वास करिबो मुखरे स्वीकार करिबो आउ से परित्राण प्राप्त हेबो। वाक्य अनुसार आमे देखु विश्वास स्वीकार तेणु भूत माने मध्य विश्वास करी थरहर होते प्रभु बोली जानिछन्ति ईश्वरंकर पुत्र बोली स्वीकार मध्य करते किंतु सही विश्वास रे से स्वीकार रे कर्म न थाए। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज मध्य देखुछु अनेक नेता माने विश्वास कले किंतु स्वीकार करि पारिले नहीं। यीशु जहाँ कहिछन्ति से समस्त विषय को से माने विश्वास कले मो पथ सत्य जीवन मन दे न गले कहीं पिता निकट को जाए नहीं सब विश्वास कले आ वाक्य सत्य यह विश्वास कले किंतु स्वीकार कले नहीं तांको आज्ञा को मानिले नहीं समाज च्युत हेबे बोली। तेबे वाक्य अनुसार आमे देखु जे तुमरो डाहाण चक्षु जदि बाधार कारण हुए उपाड़ी दियो गोटे चक्षु न थाई स्वर्ग को जीवार भल किंतु चक्षु थाई नरक को जीवार बहुत कष्ट। तेबे आज समाज च्युत करि पारे समाज आम मान को दूर करि पारे समाज आम मान को बहिष्कार कर दे पारे समाज रो बाहर रखी थाई पारे। वाक्य रे प्रभु आम को सांत्वना दियंती जे वाक्य अनुसार स्तन्य पाई शिशु को अपना माता पासरी जीव भूली जीव किंतु मु तुम मान को भूलिबे नहीं। समाज समाज छाड़ किंतु निजर माँ शिशु को भूली जाए जे स्तन्य पाई शिशु आउ प्रभु भूलिबे नहीं। प्रभु गौरव पांतु
ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଉ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା, ସମାଜଚ୍ୟୁତ, କାରାଦଣ୍ଡ, ଅନେକ ଅପମାନ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତଦନୁସାରେ କହିଲେ, ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ଓ କଠିନ ଦାସତ୍ୱ ହେତୁରୁ ମୂଷାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ନେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ବା କିଣାନ ଦେଶ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଦୁଗ୍ଧ ମଦିର ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ନେଇଯିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଆଉ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୂଷାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାରୋର ଯେଉଁ କଠୋର ଶାସନ ହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ, ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଦୁଃଖ ହଉ, କଷ୍ଟ ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଧି ବିଧାନ, ରୀତିନୀତି, ସାମାଜିକ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଛି, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ କୌଣସି ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଗତ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ସମାଜ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥରେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଯଦି କୌଣସି ସମାଜ ଥାଏ, କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ଦଳ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ଆଉ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଭାଗୀ ହେବା ନାହିଁ। ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେବା ପଛେ, ସମାଜରୁ ବାହାର ହେବା ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ଠିକ୍, ଯାହା ଭୁଲ ତାହା ଭୁଲ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ତାହା ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ପାପୀ ଜାଣୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ପାପ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେବ, ତେବେ ଆମେ
ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଗକୁ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇନପାରେ। ସମାଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ସମାଜରେ ରହି ନର୍କକୁ ଯାଉଛୁ, ସମାଜରେ ରହି ଆମେମାନେ ଭୁଲ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସମାଜରୁ ବାହାରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆଉ ସମାଜରେ ରହି ନର୍କକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସମାଜରୁ ବାହାରି ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରିବେ ବୋଲି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେବା ପଛେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।